इलेक्ट्रिक चार्ज बद्दलची इन्फॉर्मेशन बघितली. आता आपण इलेक्ट्रिक चार्जशी रिलेटेड असणारा पहिला फर्स्ट पॉइंट्स वी डिस्कस इज हियर, दॅट इज कुलम्स लॉ. कुलम्स लॉ इज स्टेट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स बद्दलची इन्फॉर्मेशन आपल्याला कुलम्स लॉ सांगते. तर दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज. So now we discuss the concept of Coulomb's law. Coulomb's law. Okay. So what is the Coulomb's law? Coulomb's law is simply state that there is a force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them. तर कुलम्स लॉ त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये सांगतो की जो आपण इलेक्ट्रिक फोर्स इथं मेजर करणार आहे दोन चार्जेस मधला फोर्स, तर हा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कशावर डिपेंड्स आहे तर त्या दोन चार्जेसच्या प्रॉडक्टवरती आणि युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दे आणि दोघांमधल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर याच्यावरती तो युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सो वी सिम्पली से दॅट इज अ कुलम्स लॉ. मी इथे दोन चार्जेस घेते, दॅट इज आय एझम दॅट द व्हॅक्यूम और फ्री फेस मीडियम आणि इथे आपण दोन चार्जेस घेतली. फर्स्ट चार्ज इज Q1, अनदर चार्ज इज Q2. दोघांमधलं हे डिस्टन्स ओके, डिस्टन्स इज R. ओके, so these two charges separated by distance R. So force between these two charges is attractive when these two charges are unlike and repulsive when these two charges is alike. That means when Q1 and Q2 is positive, then force is repulsive, or these two charges are negative, both are negative, then force is repulsive. After that that is attractive natures. When Q1 and Q2, that is Q1 is positive, Q2 is negative, or Q2 is positive, Q1 is negative, then this force is attractive. So force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of these two charges. That is force is directly proportional to the product of magnitude of two charge. So firstly we not consider here the force that is a vector forms. We simply say that is a magnitude form of force. So F is directly proportional to Q1 and Q2. That is a product of Q1 and Q2. That is a magnitude. So that is a magnitude. इथं काय सांगता येतं डिरेक्शन बद्दलची इन्फॉर्मेशन आपल्याला देत नाही. आपण डिरेक्शन बद्दल that is vector form नंतर बघूया. So F is directly proportional to the magnitude of these two charges Q1 and Q2. And second statement, that is inversely proportional to the square of distance between them. That is square of distance, that is R square. So F is directly proportional 1 upon R square. So combined we can written as this equation, that is F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. So Coulomb's is remove this proportional sign. Coulomb's ने ही proportional sign remove केली आणि इथे एक कॉन्स्टंट टाकला तर आपण Coulomb's constant असं म्हणतो. That is F is equal to K. K is Coulomb's constants Q1 Q2 upon R square. आपण K this इथे K पण घेतो किंवा आपण डायरेक्टली K च्या ऐवजी डायरेक्ट कॉन्स्टंट टाकूयात Coulomb's constant और Coulomb's factor ज्याला आपण म्हणतो. ओके, so F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is a constant term Q1 Q2 upon R square. Okay, so here 1 upon 4 pi epsilon naught is constant, is Coulomb's constant. Okay, and its value, त्याची व्हॅल्यू आपण जर बघितली तर नियरली इक्वल टू 9 into 10 raised to 9 unit is okay Newton meter square upon Coulomb square. So this is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught. This is called as a Coulomb's constant. Epsilon naught is a permittivity in free phase. Epsilon naught is a permittivity in free phase. Permission to activity. म्हणजेच आपण ज्या मीडियम मध्ये हे दोन चार्जेस घेतले Q1 आणि Q2, म्हणजे आपण इथे व्हॅक्यूम घेतले. मग व्हॅक्यूम हे जे मीडियम आहे ते आपल्याला परमिशन देते. कशासाठी परमिशन देते की इलेक्ट्रिक फोर्सची ऍक्टिव्हिटी किंवा ह्या चार्जची ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी. त्याला आपण म्हणतो परमिटिव्हिटी, परमिशन टू ऍक्टिव्हिटी. ऍक्च्युअल डेफिनेशन इज कॅपॅसिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी. Capacity of medium to store the electric energy. It is called as a permittivity. Capacity of medium. Medium ची capacity. कसली capacity?
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी, त्याला आपण परमिटिव्हिटी असं म्हणतो, दिट इज डिनोटेड बाय दॅट्स नॉट. ही फ्री स्पेस मध्ये आणि याची व्हॅल्यू आहे 8.85 इंटू नियरली इक्वल टू व्हॅल्यू इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वेअर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेअर. कूलम स्क्वेअर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वेअर. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ परमिटिव्हिटी इन फ्री स्पेस. आता हे जर आपण मीडियम साठी जर घेतला, मीडियम साठी, तर मीडियम साठी आपण घेऊ शकतो दॅट इज in terms of dielectric constants. So in medium this is a permittivity in free space असे म्हणूयात आपण. Permittivity in free space. In free space. Okay. So coulombs म्हणजे आपण हे चार्जेस जर मीडियम मध्ये जर घेतले तर आपण coulombs फोर्स घेऊ शकतो. हा आपण एअर मध्ये किंवा व्हॅक्यूम मध्ये घेऊ शकतो. तर इथे आपण घेऊया दॅट इज इन मीडियम, इन मटेरियल मीडियम. मटेरियल मीडियम मध्ये जर आपण हा coulombs लॉ डिस्कस जर केला तर आय रिटन ॲज FM फॉर मीडियम, मटेरियल मीडियम. सो दिस वन इज 1/4πε0 ओनली Q1 Q2 upon R square. So epsilon is here relative permittivity and its value is equal to epsilon into K, and K is here dielectric constant. So this is the information about the Coulomb's law. हा त्याचा सिंपल फॉर्म्युला आहे, that is this formula is important. This formula in फ्री स्पेस दोघांमध्ये रिलेशन जर घेतलं आपण, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये रिलेशन जर घेतलं तर आपल्याला माहितच आहे, आपण जर ही व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट जर केली तर आपल्याला FM इज इक्वल टू म्हणजे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन ईयर डिवाइड बाय K. सो F ईयर इज इक्वल टू dielectric constant into force in medium. So this is a relation between force in air and Coulomb's force in medium or material medium. So this is a simple phenomena related about that. Okay. After that we discuss about the limitation of Coulomb's law. तर Coulomb's law ची काय लिमिटेशन हे आपण याच्यामध्ये बघूयात. तर Coulomb's law is applicable for 2 point charges. Coulomb's law हा फक्त 2 point charges साठी आपण घेऊ शकतो. 2 point charges मधलं आपण फोर्स फाइंड आउट करू शकतो. डिस्टन्स बिटवीन, दुसरी पहिले हे झालं पहिलं त्याचं लिमिटेशन. दुसरं लिमिटेशन आहे सेकंड लिमिटेशन, दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस इज मिनिमम डिस्टन्स, दॅट इज 10⁻13 मीटर. म्हणजे कमीत कमी आपण 10⁻13 मीटर पर्यंत जाऊ शकतो आणि मॅक्सिमम फ्यू थाउजंड किलोमीटर पर्यंत आपण हे घेऊ शकतो. ओके. फ्यू थाउजंड किलोमीटर पर्यंत आपण दोन्ही मधला चार्ज मधला डिस्टन्स, म्हणजे आपण कुठे जाऊ शकत नाही, आपण 10⁻13 पेक्षा डिस्टन्स घेऊ शकत नाही, कारण Coulomb's law or electric force is not found in न्यूक्लियस. कारण आपण जर घेतलं तर 10⁻14 or 10⁻15, that is the range of nuclear force. So this is a very short range and therefore that is in nucleus electric force of Coulomb's law does not exist. Therefore the limitation of Coulomb's law, that is first limitation, the distance between two charges is minimum 10⁻13 meter. This is the limitation of Coulomb's law. तर ही Coulomb's law ची लिमिटेशन आहे. याच्यानंतर आपण पुढची इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट बघूया, that is Coulomb's law वरतीच डिपेंडन्सली क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. आता इलेक्ट्रिक फील्ड आणि नंतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी यायला पाहिजे, पण मी आता आपल्याकडे वेळेचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बद्दल थोडीशी चर्चा करूया. इलेक्ट्रिक फील्ड बद्दल मी थोडक्यात सांगेल. तुम्ही जर चार्ज जर घेतला, कोणता चार्ज जर घेतला तर तो चार्ज स्वतःभोवती एक फील्ड क्रिएट करत असतो. ओके. आणि मग इथं ह्या चार्जची फील्ड हे आपल्याला कधी समजणार, ज्यावेळेस आपण ह्या चार्जवरती एखादा एक्स्ट्रा ते चार्ज घेऊन येणार. म्हणजे आपण हा Q0 सपोज इथं आणला तर आपल्या कोणत्या प्रकारचा इथं फोर्स एक्झर्ट होणार नाही. पण जर आपण हा Q0 मी जर ह्या पॉईंटवरती ह्या पॉईंटवरती जर आणला तर हा एक तर अट्रॅक्ट होईल किंवा रिपल होईल, म्हणजे याच्यावरती फोर्स एक्सपिरियन्स होतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, ह्या पॉईंटपर्यंत इलेक्ट्रिक ह्या चार्जची फील्ड आहे, त्यालाच इलेक्ट्रिक फील्ड असं म्हटलं जातं.
Now the electric field is said to be exist in a given region if another external charge experiences electric force in that region. की इलेक्ट्रिक फील्डचा रिजन एखादा रिजन इलेक्ट्रिक फील्डचा आहे आपण असं कधी म्हणू शकतो जर त्या फील्डमध्ये किंवा त्या रिजनमध्ये आपण जर दुसरा टेक चार्ज घेऊन गेलो आणि त्याच्यावर जर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्झर्ट झाला किंवा तिने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स झाला त्या चार्जवरती तर दिस इज अ रिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और त्यालाच आपण इलेक्ट्रिक फील्ड असं म्हणतो. आता इलेक्ट्रिक फील्ड आणि नंतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी त्याला मराठीमध्ये आपण तीव्रता असं म्हणतो. ओके, आता इंटेन्सिटी इथं आपल्याला बघायची इंटेन्सिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जे आपण चार्जेस घेतली त्या चार्जची स्ट्रेंथ किती आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करतात. दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. That is the strength of electric field. So it is a simple definition. Already we know that is a ratio of charge force to the take charge. That is electric force upon take charge. It is a simple formula for the electric intensity. That is electric intensity is equal to force upon charge. This is the electric force upon take charge. So already we know that EF is equal to 1/4 pi epsilon. आताच आपण जस्ट बघितले Q naught upon R square. If you substitute here the value, then we get electric field intensity is equal to 1/4 pi epsilon Q upon R square because this Q naught get cancelled. So this is a phenomena related about the electric field intensity. The famous equation, that is force equal to F is equal to Q into E. Okay, so this is in this way we can show the relation between electric force and electric intensity. After that we discuss about the another one concept, that is important concept, electric potential. Electric potential आपण जर घेतलं तर आता इलेक्ट्रिक फील्डमुळेच आपल्याला दोन क्वांटिटीज मिळतात. त्यातली पहिली टर्म म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आणि दुसरी टर्म म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय आहे ते आपण इथं बघूयात. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल थोडंसं आपण आणखी इलेक्ट्रिक फील्डचे इंटेन्सिटीचे युनिट आणि डायमेन्शन फाइंड आउट करूयात. युनिट आपण इथं बघूयात. तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नंतर वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सॉरी, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आता हिची डिरेक्शन बघा. द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीची डिरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फोर्सच्या डिरेक्शनला, पण ज्या डिरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स आहे त्या डिरेक्शन काय असते, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी. ओके, सो डिरेक्शन इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. नंतर याचं सिंपल आपण जर SI युनिट जर बघितलं तर न्यूटन अपॉन कुलम्स, न्यूटन पर कुलम्स. ओके, सो सिंपल न्यूटन पर कुलम्स, SI युनिट न्यूटन पर कुलम्स. So this is a simple phenomena related about that SI unit. After that our next term, that is electric potential. आता आपण पुढची टर्म जी डिस्कस करते ती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. तर बघा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इट इज डिनोटेड बाय द V. आपण अजून 11वी मध्येच आहेत, आपल्याला 12वीकडे जायचंय. ओके, आपण हा सगळा पार्ट जो आहे तो 11चाच पार्ट बघू राहिलो, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय कन्सेप्ट आहे, तर इट इज अ सिंपल फेनॉमेना. आता आपण जर बघितलं, जर आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एका पर्टिक्युलर पॉईंटला जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण एक चार्ज जो इन्फिनिटी पासून एका पर्टिक्युलर पॉईंटला आणतो आणि तो आणत असताना इन्फिनिटी पासून तो चार्ज आपण एका पर्टिक्युलर पॉईंटला आणतो ज्या पॉईंटला आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फाइंड आउट करायचं, त्यास तो एक वर्क डन क्रिएट करत असतो. ओके, काय करत असतो, वर्क डन क्रिएट करत असतो. दिस वर्क डन पर युनिट टेक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सो Q electric potential V is equal to charge upon work done upon take charge. This is a simple formula. Already this concept we discussed in 11 detail. Okay, so this is the formula of potential. V is equal to W upon
Q naught. Q naught is a take charge, W is a work done, and work done in electric field, W is work done. Okay, so the formula for work done, that is 1 upon 4 pi epsilon Q naught upon R. This is the formula for the electric work done in electric field or electrostatics. So if you substitute here this formula, then we get the formula for the electric potential. तर बघा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा मग फॉर्म्युला आपण याच्यावरून फाइंड आउट करू शकतो. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, that is 1 upon 4 pi epsilon Q naught upon R, आणि याला आता आपल्याला Q naught नी डिवाइड करायचे, आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मिळेल. So simple phenomena, that is electric potential आपण कंटिन्यू करतोय. So electric potential V is equal to W upon Q naught. So W ची व्हॅल्यू मी तुम्हाला राईट करून दाखवलीच आहे. तर इथं आपल्याला वर्क द्यायच्यासाठी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला मिळेल 1 upon 4 pi epsilon Q upon R. So this is the electric potential. This is the formula for the electric potential. After that we discuss about the new concept. पुढची कन्सेप्ट आपण घेऊया, that is the relation between electric field intensity. Relation between, आपल्याला पुढचा रिलेशन बघायचा आहे, relation between electric field E and electric potential V. आता इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जर घेतलं तर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ही काय आहे? स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर क्वांटिटी विच इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, and electric field is a vector quantity. ही काय आपली वेक्टर क्वांटिटी आपण ऑलरेडी बघितले. तर ह्या एकूणावधी डिपेंडंट क्वांटिटीज तर दोघांमध्ये रिलेशन जर घेतलं, ओके, सो E इज इक्वल टू मायनस dV upon dr. Okay, so this is the relation between electric field intensity and electric potential. V is the electric potential. याला म्हणलं तर पोटेन्शियल ग्रेडियंट. काय म्हणलं तर पोटेन्शियल dV upon dr, it is called as a potential gradient. Okay, so E is equal to minus dV upon dr. आपण इकडे सिंपल फाइंड आउट ही करू शकतो. साधारण आपण याच्यावरून आपण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करू शकतो. आपण जस्ट फॉर्म्युला बघितलाय, एक याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला तर आपल्याला 1 upon 4 pi epsilon Q upon R square आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळून जाईल. तर हे दोघांमधलं रिलेशन आहे, दॅट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचं युनिट आहे तुम्हाला माहिती आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज मेजर्ड इन व्होल्ट, दॅट इज जूल अपॉन coulombs. Okay, so SI unit of potential V is volt, and what is a volt? That is or joule upon coulomb. So another unit of E. आता याच्यावरून आपण जर बघितलं तर इलेक्ट्रिक फील्ड आणखी एक युनिट मिळेल, व्होल्ट अपॉन मीटर इज ए न्यूटन पर कुलम्स. ओके, सो दिस इज अ फेनॉमेना रिलेटेड अबाउट दिस. म्हणजे तुम्ही आणखी दुसऱ्या पद्धतीने व्होल्ट पर मीटर मध्ये इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी मेजर करू शकता, किंवा न्यूटन पर कुलम. म्हणजे न्यूटन पर कुलम म्हणजे सुद्धा काय तर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीज, आणि व्होल्ट पर मीटर म्हणजे सुद्धा काय इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीज. सो दिस इज अ फेनॉमेना रिलेटेड अबाउट दॅट. After that, so these are the necessary or important points in 11th class. तर ही आपण 11वी मध्ये इम्पॉर्टन्स पॉइंट आपण इथं डिस्कस केली. आणि काही पॉइंट्स आहेत, दॅट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आहे, नंतर त्याशी रिलेटेड असणारी इक्वेशन, असं बराचसा जो पार्ट जो आहे पण नेसेसरी आणि इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे तो आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मे ऑर मे नॉट बी क्वेश्चन आस्क इन युअर CET एक्झाम. तर हे इम्पॉर्टन्स पॉईंट आहे. बाकीचा जो नेसेसरी पॉईंट जो आहे तो आम्हाला तुमच्या रेग्युलर आपलं जे शीट आहे त्याच्यामध्ये सगळं तुम्हाला डिटेल डाटा त्याच्याबद्दल दिला आहे, त्याच्याकडे आपण जाणार नाही. पण इथपर्यंतवरती तुम्हाला साधारण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो दिस आर द फॉर्म्युलीज अँड डायमेन्शन, युनिट डायमेन्शन, स्केलर और वेक्टर, हे सगळं तुम्हाला नोन असणं गरजेचं आहे. तर हा पार्ट आपल्याला
सीईटीच्या सिलेबससाठी महत्त्वाचं आहे. तर आता याच्यानंतर आपण 12चा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सचा स्टार्ट करणार आहे. आता 12च्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये आपण कन्सेप्ट बघितलेले आहे. तर ट्यूब ऑफ इंडक्शन, दॅट इज इलेक्ट्रिक, जसं आपण 11वीला लाईन्स ऑफ फोर्स बघितला तसंच आपण 12ला काय बघितलंय, ट्यूब ऑफ इंडक्शन बघितलंय. तर ट्यूब ऑफ इंडक्शनकडे जात नाही मी, तर आपण बघूयात स्टार्टिंगला दॅट इज अ गॉस लॉ. आता गॉस लॉ काय ते आपण बघूयात. ओके, इम्पॉर्टन्स जसं 11वीला आपण कुलम्स लॉ बघितला तसं आपल्याला 12वीला गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. तर गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये काय आहे ते आपण ह्या पार्टमध्ये डिस्कस करूयात की व्हॉट इज अ गॉस लॉ. आता गॉस लॉ आपण जर 12च्या तुमच्या बुक्सनुसार जर घेतला तर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन म्हणजे आपण एक क्लोज लूप घेतला आणि त्या क्लोज लूपचं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जर बघितलं तर ते टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ algebraic sum of all charges. This is a simple statement of Gauss law. That is a total normal electric induction over any closed loop is equal to algebraic sum of all charges enclosed by that surface. It is a simple statement of Gauss law. So total normal electric induction is equal to sum of all charges. I written as Qi. I is equal to 1 to n. Okay, n number of charges. Suppose we take as any close. This is any closed loop. या closed loop मध्ये n numbers of आपण charges जर घेतली तर या सगळ्या चार्जेसची algebraic sum म्हणजे total normal electric induction. It is a statement of Gauss law. Okay, so this one can be written as that is Q. The total normal electric induction हे आपण बघितले, that is a closed integral over a E dot ds is equal to Q. अशा पद्धतीचा हे फेनॉमेना आहे. दिस इज अ क्लोज इंटिग्रल. ओके, अशा पद्धतीने आपण घेऊ शकतो डिफरंट. दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. दिस इज अ सरफेस एरिया ऑफ दॅट क्लोज लूप. तर अशा पद्धतीचं आपण हे इक्वेशन गॉस लॉ मध्ये बघतो. आता आपल्याला पुढे बघायची ऍप्लिकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ. पॉज कर.